हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। मैं बहुत ही सारे भैन भरावां नूं वेख के खुश है कि तुसीं अपना समा कीमती समा कढ के प्रभु दे घर विच आए हो। किसी इंसान नूं मिलण वास्ते नहीं, किसी इंसान नूं मिलण वास्ते नहीं, असीं अपने प्रभु नूं मिलण वास्ते आए हाँ। किन्ने इस गल नाल सहमत? किन्नू मिलण आए हाँ? ते हुण तुहानूं सीधा परमेश्वर लभना नहीं, ਉਹਨੇ दिसना नहीं, सीधा वो तुहानूं नहीं दिसना, पर वो है साडे विचकार। ਉਹਦਾ वादा ना, जिथे 2 ਜਾਂ 3 मेरा नाम लोगे उथे मैं सारे बोला, उथे मैं ते की आपां इस गल ते आमीन बोलदे। आमीन का मतलब बिल्कुल असीं विश्वास करदे साडे विचकार है। ते जे असीं इदां दा पक्ष रखते हैं पिछे इत्थे बंदे नूं मिलण आए हाँ, वो बंदा तो बंदा ही है। बंदा तुहाडे कोई बोझ हल्के नहीं कर सकता, बंदा सगों तुहाडे बोझां नूं वधा सकदा। ज्यों ज्यों प्रचार करांगा मैं तुहाडे कोल ही सुनना, सुणन वाले जाग के रहो। बोलदा हालेलुया। बंदा तुहाडे बोझ जां तुसीं मेरे बोझ हल्के नहीं कर सकते। बोलो बोलो, तुसीं बोलदे नहीं, प्रचार किहदे नाल करना? बंदा बंदे दे बोझ हल्के नहीं कर सकदा, पर एक है जिन्हें आवाज़ मारी है, हे थकियो भार हेठ दबे लोको मेरे पास आओ ते मैं तुहानूं आराम देवां। ये आराम की जिंदगी परमेश्वर कोल है। तुहाडे कोल जिन्ना मर्जी पैसा होवे, जो मर्जी तुहाडे कोल चीज़ां होण, तुहानूं जां मैनूं भड़कना ही पैदा होनी है। जिन्ना पैसा वध गया भड़कना पैदा होनी। 500 का नोट बच गया, तुहाडा दिल नहीं करना कढ़ाउण नूं, तुसीं दाएं बाएं खुरकने है पैसे, दाएं बाएं भी इहनूं ना ही कढ़ाईए। मेरे नाल बोलो, नहीं कभी हुंदा नहीं तुहानूं? मैनूं तो बड़ी बार हुंदा, मैं अपने ते लै आउणा, फिर तुसीं नहीं मनदे। हाँ मैनूं हुंदा, असीं सोचदे कि दाएं बाएं हो जाए मसला। 20 ना नहीं 100 का, तुहाडा 100 का नोट ना ही कढ़ाईए। बोलो, पर अजे तुहानूं नहीं कदी होया? की गल तुसीं क्यों नहीं बोलदे? उसी बोलो हालेलुया। साडा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਤੜਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ नहीं करता, 50 ਰੁਪਈਆ तक भी साडा कई बार तड़ाउण ਨੂੰ दिल नहीं करता, 20 ਰੁਪਏ भी साडा कई बार तड़ाउण ਨੂੰ दिल नहीं करता। तो फिर तड़ाउणा की है, लियाउणा की है, तो खाना की है? हुण मैं तुहानूं ये दसदा पई, ज्यों बंदा अमीर हुंदा त्यों त्यों बंदा सबर विच तो नहीं आउंदा, बसबरा बनता। जे कोई गल गलत होएगी बात करियो मेरे नाल, भी हुंदा बसबरा है, ਉਹਦੇ अंदर बसबरा पक्ष आ जाता है। ज्यों ज्यों बंदा अमीर हुंदा है त्यों त्यों वो बंदा आराम ज़्यादा करना चाहता। हाँ जी ठीक है, जो बंदा अमीर हुंदा है वो बंदा ज़्यादा आराम करना चाहता। कभी भी गरीब बंदे नूं आराम करना का मौका वेख्या? उदा हुंदा चलो कुछ ना कुछ कर लें। हुण मैं गल करदा, परमेश्वर तुहानूं अमीर कर सकता है, तो परमेश्वर तुहाडीआं बीमारियां दूर कर सकता है। जे कोई बंदा बंदे पे भरोसा रख के बह जाए, शायद वो बंदा मेरे बोझ हल्के कर दे। तो मैं गल करदा 100% जिहड़ी गल है बुझदिली है ते गलत है। 100% बुझदिली गल है ते गलत है।
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਿਫਟ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਹੁਣੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗੀ ਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਭਲਾ? ਰੋਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ? ਬਿਮਾਰ, ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਲਾਚਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਅਮੀਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਭਲਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨਬੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੂੰਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, 1.5 ਘੰਟਾ ਖੇਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਆਪ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵੀਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋ ਪਸੰਦ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਸੰਦ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਰਹੋਗੇ ਚੰਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਦਵਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਬੀ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਠੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਭਾਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਠੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਨਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।
सिर झुकाओ। दूजी बार क्या, अखा बंद करो, सिर झुकाओ। एक बच्चा तड़फ रहा, उन्हें बीमारी है, आप सब इक्के मन हो के ते बच्चे असे दुआ करिए। तीजी बार क्या, उन्होंने कुछ अपना ही शब्द बोलिया, वो उन्होंने गल नहीं मनी, उन्होंने सिर नहीं झुकाए, अखा नहीं बंद कीतियां, पर नबी ने बोलिया परमेश्वर ये जड़े कुछ बंदे सहमत नहीं साढ़े नाल, ते बाइबल लिखिया थी सारे एक मन एक जान हो, फिर बीमार ठीक होने हैं। ते उन्हें नबी ने बोलिया प्रभु ये कुछ बंदे जड़े सहमत नहीं हैं, ते छोटा बच्चा दुख ना मर रहा, ते हुण मैं तेरी एक बेनती करदा, तू इन्हां वाल ना वेख, तो हुण बच्चे बन रहे, ये तो नहीं सहमत हो रहा है, तो बच्चा ठीक हो जाए। अज असी परिवार सहमत नहीं होंदे कि साडे घर चंगाई आ जाए, असी चर्च को छड्डण की कोशिश करते हैं। नबी ने कहा प्रभु ये बच्चे चंगा कर दे, बहुत सीखने वाली गल है, बहुत इत्थे भार पाने वाली गल है। दस्या कि बच्चा ठीक हो गया, जेड़े 28 बंदे सन, 28 वो मिर्गी दा अलामत निकल के 28 च पै गई, वो 28 दे 28 मिर्गी दे रोगी बन। कई बार असी प्रभु के घर च आके बरकत लेके जाने हैं, तो कई बार असी प्रभु के घर च आके शराब लेके जाने, क्योंकि बच्चे की चंगाई के विच सहमत नहीं हुए बंदे 28। दस्या कि उस वक्त उन्होंने वो अलामत चंबड़ गई, तो नबी ने कहा अज तक उस अलामत च नहीं, अज तक, क्योंकि उन्होंने पै गया शराब। जब भी तुम प्रभु के घर च आउंदे इन्ना हलीम हो जाओ, इन्ना तुसी वधिया तरीके नाल बहो भाई, तुसी बरकत तो बगैर उठो ही ना, ये तो तुसी बरकत लैनी। सेवादार ते प्रचार कर रहे हैं किने कुछ, तुसी बोलो हालेलुया। जब ओ कुछ लोगों ने नबी नाल गल की कि इन्हां वास्ते प्रार्थना करो, नबी ने कहा इन्हां दे वास्ते मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अन आज्ञाकार हो गए। बाइबल लिखा कि अन आज्ञाकारी के पुत्रां ते परमेश्वर का विरोध भड़कदा, कहना दे अन आज्ञाकारी के पुत्रां ते परमेश्वर का विरोध भड़कदा। उन्हां वास्ते तुसीं जिन्नी मर्जी दवा करवा लो, कुछ लाभ नहीं होना। मैं पक्के तौर पर कोड़े कागज पर लिखा के जाओ, जे कोई अन आज्ञाकार है ते ओदे वास्ते दवा करन दी ते करवाउण दी लोड़ नहीं। मैं बहुत बारी इस पिछे बोल चुका, फिर भी कुछ लोग मैनू बोलते रहते हैं, मैं फिर कर देना, पर मुझे तो समझ आया इन्नी बार भी ना करो ना करो ना। जे कोई तुहाडे सेवादार दे नाल सहमत नहीं, जां वो सेवादार सहमत जां वो नहीं सहमत, तो फिर तेजे नहीं आना, दवा ते जवाब बनेंगे ना। फिर जो तुसी कदे अन आज्ञाकारी के पुत्रां से दवा करोगे, तुहाडे सेवादार को दवा नहीं होनी, क्योंकि उहदे कोल शब्द ही नहीं है, काहदी करूगा दवा। अज तुसीं वधिया तरीके नाल अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करो, तो तुसीं जिहड़ा माँ बाप हुंदा खुशी नाल ही उन्हां नूं बरकतां चीज़ां लै के देई जांदा, कहंदे ठीक है ये आज्ञाकार बच्चा, आओ अपने माँ बाप के आज्ञाकारी रहो, बचन के आज्ञाकारी रहो, बचन तो गामछा ना हो, बचन दे विच सही तरीके नाल चलदे रहो। तो मैं तुहानूं दस्सिआ नबी ने कहा कि नहीं, इन्हां नूं 3 बार ये गल जो बोली गई, इन्हां उत्ते परमेश्वर का सराप, सरापे लोगों से जिन्नी मर्जी दवा करो, है ना, वो कभी नहीं बन लगा। सहमत हो मेरे बात, बचन का सहमत हो। गल साउंड दी आई, परमेश्वर ने साउंड का इंतजाम किया। मैं अपना पुराना मैक लाया जो पहले वरतदा सी, ये पुराना मेरा मैक है,
यही मैनू पसंद है। दूजे भी मैं चोटी दे है पर ये मैंने ज़्यादा पसंद है। सो मैं तुहाडे नाल गल करदा कि ये साउंड है बना के सुनियो। ये दो बंदे है, एक ने 20,000 रुपये भेजा सी, एक ने 10,000 भेजा सी। और जिद्दन साउंड लैन गए सी मेरे दिमाग से भी पैसे बढ़ने हैं, पर जो साउंड खरीदी सी उदों 35,000 की साउंड आई है। पक्का बिल साढ़े को कटिया पिया है। फिलहाल मेरे ख्याल तुम विश्वास करो या ना करो, जे नहीं भी करते तो बिल पक्का कटिया पिया है। दूजा नंबर, इस साउंड को लियाउण विच 2,000 रुपया उत्ते खर्चा आया। 2,000 पूरा खर्चा नहीं आया, जिहदे विच कोई 10 या 20 रुपये घट ही होणगे। 37,000 तो 20 या 10 उत्ते नहीं। किने इस गल ते अपने सेवक की गल नाल सहमत हो? तुहानूं विश्वास है? अगर किसी को ना विश्वास होवे, बिल कट्टे पे हैं भाई जी पक्के कच्चे पक्के बिल मैं लैके आंदे और मैनूं कहिंदे तुसीं इन्हां बिल्लां तो जिथों मर्जी पैसा मंगा सकदे हो। दस्सिया मैं कहा ना ना ना, ताड़ी लगाओ। मैं कहा ना 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 ना, ये काम नहीं असीं करदे। असीं जथेबंदियां दे लोग नहीं, एक चीज़ खरीद लई 35,000 दे तो चलन दे, फिर चलन दे नोटां दीयां दथियां आउण दे। मैं कहा असीं ये काम नहीं करदे। साडे कोल छोटी संगती है जिहदे विच सारियां जरूरतां साडियां रब पूरीआं करदे आ। हुण इहदे ते 37,000 रुपया लग चुका, 20 रुपये घट ते 7,000 रुपया जिहड़ा वो मैं अपने तौर पर अपने पल्लिओ पाया ते 500 रुपया आपां लाया। तुहाडा भी कोई योगदान पैना चाहिए चर्च के भांडिया वास्ते। बोलो, चर्च के भांडिया तुहाडा भी कोई योगदान पैना चाहिए कि नहीं पैना चाहिए? और कुछ 3 या 4 लोगों ने 500 रुपये दिता है। बाकी मैं तुहानूं बेनती करना है कि जल्दी बोझ रखो, ना अपने ते बोझ बन दो तो ना सेवादार ते बन दो। जदों असीं एक दूजे ते बोझ बनाउंदे आ फिर दोनों तरह के बनते हैं तो फिर अंदर एक अग जी लगी हुंदी है जिहड़ी सानूं सैट नहीं होण दिंदी। इस करके इन्ना ओरिजिनल बिल तुहानूं किसी जथेबंदी चों नहीं मिलेगा। वो तो बस खिच्ची जाणगे काम। मैनूं पता है भांडे की लोड़ सी, साउंड की वो मिल चुकी है। जिहड़ा साडा तपला है, सुनो मेरे को, अच्छी बोलो हालेलुया। जिहड़ा साडा तपला है, सारे सुनो, बाहर तक भी सुनो। ये असी पहला ही बोलिया सी कि तपला असी अपना ही खरीदना। पता सारे नूं? नहीं पता नहीं। ये गल बोली सी कि तपला असी अपने तौर पर खरीदना। ये नहीं है कि साउंड च बिल पऊगा। तुहानूं खुश होना चाहिए, आमीन बोलना चाहिए। जिदन असी साउंड लैन गए, मेरा पोतरा कहंदा वड्डा भी इहदा इरादा है भी मैं तपला लैना। ये अपने फुफड़ नूं कोई मैसेज कर दिंदा है भी कब जाना है, कब जाना, तो फुफड़ ने थोड़ा लैके देना सी। पर फुफड़ काफ़ी ज़्यादा खिंचते हैं, फुफड़ नाल इदां ही प्यार करते भी जो भरा ही हुंदा। तुसीं बोलदे हालेलुया। ते फुफड़ भी इदां ही करदा। चलो, जद असीं साउंड लई मेरे दिमाग च आया किन्ने लोगों के बच्चे पुट्ठे काम करते, 25,000 का फोन ही लै लेंदे। मैं क्या राजे ने क्या, मैं क्या राजा मेरे मन तक बोझ है। कहंदा दसो। मैं क्या बोझ है भी रोबन चंगी चीज़ मंग रहा है, तो जे असी अज चले गए तो पता नहीं मुड़ के कदों समा आना। तो मैं क्या भी आप फिर कर लीए कुछ। कहंदा भी की, आंदा भी तपला। मैं क्या तपला लिया। कहंदे ठीक। गड्डी वाले क्या गड्डी, कहंदे भी गड्डी अगे नहीं जानी। असी एक रिक्शा कराया जान आउण दा 60-60 रुपये का, वो नहीं वो भी नहीं पाया बिच 60-60 रुपये असी वो भी नहीं पाया। वो काले दे आ तपले। मैं सच्चियां गल्लां तां करदा भी तुहानूं इन्ना विश्वास अपने सेवादार ते होना चाहिए भी प्रभु जो साडे सेवादार बोलते बिल लियाउण ते चाहे ना लियाउण। और असीं रक्षा कराया
ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 50 ਕੀਤੇ, ਉਹ 60 ਮੰਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਹੂ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 60 ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮ ਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੱਪ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਪ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ 7000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤਪਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਗੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਟੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਟੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਦਾ ਟੱਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 50 ਦਾ ਮੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਮਸੀਹਾ ਵਾਲੀ ਰੀਤ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੀਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ कि इस बार तक आमीन बोलते हैं? हालेलुया। ते असीं एक हवाला लिया जिहदे विच एक लड़का है जिन्होंने एक मिर्गी की परेशानी है। हाँ जी, ते उस बच्चे का प्यो प्रभु यस्सू के चेलियां दे कोल जां यस्सू मसीह दे कोल लैके आया, पर वो चेले गंदी आत्मा नूं कढ नहीं सकी। मरकस 9 विच मैं पढ़ाया हुणे। पर जदों यस्सू मसीह दे सुपुर्द ये बीमार बच्चा सुपुर्द कर दिता, चेले तो नहीं काम कर सके, अज भी चेले नहीं कर सकते। असीं उहदे चेले ही हैं। अज भी चेले दुआ कर सकते हैं, तुहानूं चलना सिखा सकते हैं, पर बीमारियां दा हल किन्ने खुश हो? बीमारियां दा हल सारे बोलो, फिर नींद नहीं आनी तुहानूं। उच्ची बोलो हालेलुया। हत्थां नूं खड़े कर हालेलुया। चेले कुछ नहीं कर सकते, चेले सुना ही दे सकते कि आ एक कनानन एक औरत है जिहड़ी सवेर तो साडे मगर डंड पा रही है, सुना ही दिता है ना। ते चंगाई प्रभु यीशु मसीह। अब जदों तुसीं इत्थे एक विश्वासी बन गए ना, तुसीं अपने ते बोझ नहीं लेना, तुसीं अपने सेवादार ते नहीं बोझ पाउणा। तुसीं अपने ते बोझ लाओ, ओनली निरा ही अपने सेवादार ते बोझ ना पाओ, ते ना ही सेवादार ही तुहाडे ते कोई बोझ पाए। असीं जदों अपनी जिम्मेवारी भुगताऊंगे, देखो असीं मतलब जदों साउंड फिट कीती सी ते असीं भाई रूपस नूं ਡੀਕਣ डे हाँ, असीं उत्थे पूरी साउंड फिट कर दित्ती, 2 मैक सैट कर दित्ते। असीं कहा भी वो मुंडा आण के बह ही जाऊगा उत्थे, पर वो तो मुंडा उदों आया जदों साउंड पुट्टी गई। छड्ड दो सारे काम, कुछ नहीं हुंदा। फिर साउंड फिर दोबारा उत्थे मतलब हुण साउंड का मामला हो गया। साउंड जो फिटिंग हो जाएगी उदों घड़ी मुड़ी इधर उधर मैच करने जायज़ नहीं, सोहने नहीं लगते, फबदे नहीं। कईयां ने कहना इन्होंने कोई कमला हो गया। मैं चाहता हाँ कि जिहड़े गीत गाउण वाले जिन्हां कोई गिफ्ट है, उन्हें को सानू साडा समा आ गया भुगताउण दे, राजे का समा भुगता रहा है,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਰਗ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ? ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਦਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚੱਕੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਗੀਤ ਦਾ ਖੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲੇ ਖੁੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 28 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ 23 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 22 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂ, 22 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚਰਚ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਨ, ਬਾਈਬਲ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ। ਇੱਥੇ ਕਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੁਛ, ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਓ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ
अपना हफ्ते का दान पाओ जिहड़ा गले च पैना, बाइबल पाओ, पेन पाओ, लिखण ते कापी लो, है ना। पर अजे साडे जीवन च ये सुधार नहीं हो रहा, अजे लक्षण ही है, अजे असीं वजन नहीं चुकते। असीं कहने यार कित्थे बाइबल चुकनी, मन्ना वर्गी भावें बड़ा बैग चुका दे, हाँ कोई नहीं, ना तो लैने पैने किसी, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये लक्षण जिन्ना चਿਰ साडे जीवन चों निरा बीमारी नहीं हुंदी कि लक्षण बीमारी है, आ भी लक्षण है, बटैने होना आए बोलो तो सारे बोलो की होया, बटैने होना, सारे बोलो बटैने होना। मेरा तो काम ही नहीं निबड़दा, मैं क्या चलो थोड़े ढेरी पट्ठे लै ही आने, कुछ नहीं हुंदा। तुहाडे डंगरां नूं भी रब सबर देवेगा, पहले तुहानूं सबर होना चाहिए, फिर डंगरां नूं सबर होएगा। की समझ गए कि अज लक्षण है या नहीं? बटैमा अगर बंदगी च आउणा बड़ा वड्डा लक्षण है, पर लड़का है जिन्नू एक लक्षण है, टाइम नाल तैयार ना होना, गिरजे विच एक तैयार हो गया दूजे तैयार नहीं होंगे। मैं कहना तुहाडे जी भी लक्षण फिट करना चाहते हैं, पर तुसीं किसी का लक्षण नहीं लेना, तुसीं ड्यूटी भुगताउणी है, तुसीं रीझ नाल प्रभु के घर च आउणा। फिर तुहाडे लक्षण जदों पता लग गया शैतान नूं, भेद सारे लक्षण जिहड़े आ खत्म होंदे जांदे आ, खत्म होंदे जांदे आ। ये ते प्रभु दा हक वधिया इन्हां दा सबर हो रहा। ते पिछली बार राजा जी दस्सण दिया है, फिर शैतान जिहड़ा है अपनियां लत्तां 'च पूछ दे के की पूछ कित्थे होएगी, सारे बोलो की कित्थे होएगी? हालेलुया, हालेलुया। बहुत वधिया, मैनूं खुशी आ रही है, बच्चा इधर उधर भजदा ना, मैनूं खुशी आ रही है। तुसीं कहोगे हुण हुणे तुसीं कहंदे भी भजने नहीं चाहिए, हुण तुहानूं खुशी काहदी आ गई? ते जे बच्चा भजे ना ते रूपस भी सुत्ता ही होना सी। ये बहुत वधिया, बहुत वधिया, मैनूं पसंद है। मैं कहांगा भी जदों 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 ड्यूटी थोड़ा जिहा घटाउण नूं दिल करे तो भोली नूं खड़ी कर दो। नींद भी तो एक लक्षण ही है। चढ़ जान के सोना बड़ा बड़ा लक्षण है। चर्च में आन के प्रचार सुनना, वचन सुनना, आमीन, बरकत का बाइस है। कितने खुश? चर्च आन के वचन सुनना और एक बरकत का, सारे बोलो बरकत का बाइस है। की बरकत पानी चाहते भाई? मैं तो बहुत पानी चाहता, सारे खुश मन लगते हैं। मतलब जदों असी चीज़ लड़ीवार चलन दी हुंदी है ना, उन्होंने घसाओ ना, फिर उन्होंने इधर उधर ना करियो। फिर देखो फिर किदां दी बचन दी माला तारे जीवन च प्रथी जांदी। तारे उसी बोल हालेलुया। ओ यसु मसीह ने ओदे पिता नूं पुछया कद तो ये बच्चे नूं लक्षण है। हुण वो की कहंदा? वो कहंदा, तुसीं बोलो, सारे बोलो, वो कहंदा छोटे छोटे, सारे छोटे। और अगे कोई होर पढ़ दो, मान लो किसी को अड़चन होती है पढ़ने में जल आड़ा लक्षण हुंदा ना बीमारियां दा, ये शैतान वाला हुंदा है।
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਗੇਟੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਜੋ ਵਧੀਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੇ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ 'ਚ ਵਧੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ 'ਚ ਵਧੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਆਪੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬੜੇ ਨਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਲ ਕਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਲ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਲ ਆ। ਇੰਨੇ ਨਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਕਾਕਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਕਾ, ਸਾਡੀ ਸਥਾਨ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭੈਣੋ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੇਰੀ ਲੰਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪੁਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। परमेश्वर अनपढ़ों को कम लै सकता है। परमेश्वर कीड़ियां को कम लै सकता है। भोली ची बोलते हालेलुया। अब मैं इन्ना खुश हाँ, छड़ दो, हद नहीं कोई भी। जो मैं इत्थे बैठ जाना, मैंने इन्नी सिर झुक जाता, मैं इस लायक नहीं सा। बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ 100-200 ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ, ਦੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤਰੇ, ਜਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹੋ ਜੀ ਆਹੋ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਬੁੱਕੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ? ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਰੀਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਗਰੀਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਰੀਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ? ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਸਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ
ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਮੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਛਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜਿਆ ਭੋਲੀ ਉਸ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਲੱਛਣ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਚ ਮੋੜਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨੋਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੁੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ ਜੀ ਡੈ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਦਮ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਤੇ, ਉਸ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਉਸ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਜਿਹਦੀ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ, ਸਨੋਮੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਕੋ? ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਔਖਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਫੱਟ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ, ਵਧੀਆ ਖੱਚਰ ਭੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਖੱਚਰ ਨੂੰ ਹਿੱਕਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਈ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਾਂ ਸਲਾਮ ਜਾਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ਪਕੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਪ ਸ਼ੜਪ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ? ਕੀ ਬਰਕਤ ਰਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਹਿੱਕਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਲਈ, ਜਦ ਉਹ ਹਿੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਆਪ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਲੋਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਇਹ ਸਲੋਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਗਲਵਾਂਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਲੋਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਛਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਇਓ, ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੈਣ ਸਲੋਮੀ ਨਬੀ ਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਬੀ ਗਿਹਾਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲੁਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਹਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਦ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਧੀ? ਓਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੀਤਿਆ, ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਾਂ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਲੱਛਣ 'ਚ ਮੋੜ ਲਾਂ? ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੋਰ ਲੱਛਣ 'ਚ ਮੋੜਾਂ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਬੜਦਾ, ਹੋਰ 'ਚ ਮੋੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਚਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਗੇਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਹੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਮਿਰਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜ ਗਏ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਫੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਤਾਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ,
मैंने कई जाने दे टेढ़े मेढ़े खाने मैं क्यों की होंगे मैं तो अगे टेढ़ा। टेढ़े मेढ़े ना बनो, टेढ़े ना होवो, ऐदा दे चक्कर ना पाओ। ये तुहाडा सेवादार तुहानूं सिखा रहा कुछ, ਇਹਦੀ पकड़ तुसी करनी है। ਜਦੋਂ मैं सवेरे बैठा मैं ये चीज़ां नहीं लिख के बैठा ना, बिल्कुल ये खुदा अपने आप ही दिंदा। और जदों साडे घरां 'च कोई बीमारी आउंदी है असीं टेढ़े हुंदे आ, फिर टेढ़े करन वाले साडे घरां 'च आउंदे आ, ਉਹ फिर सानूं कुछ चीज़ां सिखाउंदे। हाँ जी, हाँ वो फिर सानू टेढ़ मेढ़ वाले बन्ने खड़दे, दसदे भी नहीं, बड़ा टेंशन भी आउंदी है, कई बार घर की टेंशन होंदी है, कई बार संगति की टेंशन होंदी है। मैं कहना अज मैं तुहाडे नाल सारिआं नाल गल करन लगा। भैणों भराओ, जे मान लो तुहाडा इस चर्च के अंदर कुछ नहीं सौरदा है ना, तुहानूं नहीं चैन मिलिया तो मैं तुहानूं बद्धा नहीं तुसीं बोलन दे, बद्धा नहीं किसी, बद्धा नहीं किसी, आजाद हो तुसीं। मैं तुहानूं तां बन के रखा भी किसी ने मेरी तनख्वाह लाई, मैं तुहानूं तां बन के रखा भी महीने का दसवंध 10,000 रुपया आउंदा, 10 भी आए तां भी कोई परवाह नहीं, 20 भी आए तां भी कोई परवाह नहीं। तुहाडा एक बच्चा तुहानूं रोटी खवा सकदा, इत्थे तो 2-4 घट भी जाणगे ते इन्ने फेर ने रोटी नहीं खाणगे, पर टेढ़ मेढ़ वाले बन्ने नहीं जाने। नहीं समझे मेरे अमरजीत, टेढ़ मेढ़ वाले बन्ने तुसीं दुआ करो भी परमेश्वर जिन्ना चिर साडा सेवादार जिंदा है ना, इस सानू बचन दीयां गल्लां दसी ते किते टेढ़ी मेढ़ी गल ना दसी, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ना गल्लां दसी भी तुहाडे घर च किसी ने कुछ कर दिता, तुहाडे घर च बड़ा वड्डा जुंगला है ते मैं इहनूं हत्थ नहीं पा सकदा। फिर घरदिआं पता की कहना, नहीं 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 तुसीं हत्थ पाओ। ਜਦੋਂ ਨੇ कहता मैं हत्थ नहीं पाਉਂਦਾ, फिर ना उन्होंने दूजिया ने कहना भी नहीं कोई गम भारा ही, कोई भारा नहीं, मेरे अगे कुछ भारा हो सकता है पौली, पर साडे प्रभु यीशु मसीह अगे कोई भारा नहीं। हालेलुया। की तुसीं आजाद होना चाहते हो? फिर इदां नहीं है भी तुसीं अपने सेवादार ते भी वजन पा के जाओ ते तुसीं तुहाडा सेवादार भी वजन लई फिरे ते तुसीं उहदे ते कुछ ना कुछ उंगलां करी फिरो। उंगलां कराउण दा समा खत्म हो गया, हुण नहीं सी जद कदी सी, हुण तां 26 साल हो गए। 26 साल दे विच इन्ने बच्चे सियाणे हो जाने चाहिए कि वो आप प्रचारक होने चाहिए। उत्थे अजे तक साडा उत्थे दा उत्थे ही सारा। ਜਦੋਂ मैं पुछदा कईयां मैं क्या तुसीं 2 दिन क्यों नहीं दवा करवाई, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ नहीं मैं लै रहा। कई लोग ਵਧਾ के ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਛਣ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ मैं बोलदा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਆਪ ਜਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਧਾ ਘਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧਾ ਘਟਾ ਰਾਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਫਿੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਛਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੰਬੜਦੇ ਆ। ਪਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਗਿਰਜਾ ਭਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਏਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਘਟੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੌਬਾ ਸੀ ਕਿਤਿਓਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਸਮਾ ਸੀ ਕਿਤਿਓਂ ਪਾਈਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜ ਜਾਣ। ਪਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤੂੰਗੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਬੜੀ। ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੱਛਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਲੱਛਣ ਖਤਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਲੱਛਣ ਕੀ? ਲੱਛਣ ਚਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਚਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ ਉਨੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਲੱਛਣ ਵਾਲੀ ਪੁੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਮਾਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਏ ਕਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਖੋਤੀ ਹੱਥ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਂਗਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਗਰਮ ਹੈ ਸਰਦ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਦੀ ਨਾ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸਮਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਿਦਕ ਹੀ ਟੁੱਟਾ, ਜੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਚੁੰਬੜੇ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੂਠੀ ਖਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਵਿਕਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਜੂਠੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਗਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਆਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਵੜਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੱਛਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੈਸੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਬਾ ਦਿਲਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸੇਜ 'ਚ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਨ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਾਰਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਰਚਣੀ। ਅੱਛੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਦੀ,
ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੌਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੂ ਆਊਗਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਹੈਗੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਬੁੱਝ ਦਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ CMC ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਬੜਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਬੂਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਾਮਾ ਦਸਮਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਦਸਵਾਂ ਕਰੋ, ਚੌਥਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਭਾਂਡੇ ਦੋ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੋ, ਤਲਾਈਆਂ ਦੋ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਦੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਦੋ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੀ ਪਿਆ ਲੈਂਟਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੁਰ ਲਾਹਨਤ ਐਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਕਈ ਗਾਗਰਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਛੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਲਾਈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਝਣ ਡਈ ਹੈ, ਤਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੀਝ ਆ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਇੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਉਦਣ ਦੋ, ਉਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸਾ ਹੀ ਠਦਾਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਦਾਨਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦਵਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾੜਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਉਲਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਪਾਪੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮਿਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਅੱਜ? ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪਾਪੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਵੀ ਪਾਪੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣੋ।
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਨਿਆਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣਾ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ, ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਵੀ ਖੜੌੜੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੜੌੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਿਰ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸਲ, ਨਹੀਂ ਨਿਸਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਿਸਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ 10 ਵੱਧ ਦੇ ਦੂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ? 42 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਅੰਤ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਵਾ ਰੁਕ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਧਾਏ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਚੋਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼? ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਵਾਰ ਰਾਤ ਫੋਨ ਆ ਜੇ, ਰਾਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣਾ? ਕੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸੇਵਾਦਾਰ 'ਚ ਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੜ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਚੱਕੜ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਪੋਲੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ। ਚੱਕੜ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਚੱਕੜ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਗਾਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਵਾਂ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਖਲੋਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ੱਕਾਂ 'ਚ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ, ਬਦਰੂਆਂ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਟਾਨ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼? ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਖਲੋਵਾ ਚਟਾਨ ਤੇ। ਚਟਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਸੂ। ਉਹ ਜੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਚਟਾਨ ਯਸੂ।
खुदा जी के वचन में होर बरकत है, साड़ी संगति में खुदा होर बरकत है। तुसी भी कह सकते साडे सेवादार में खुदा होर। आमीन। सारे एक दूजे आसे दुआवां करया करो। फिर की होया, नबी ने भी कहा कोई बंदा, मैं सारी दिहाड़ी नबी ने कहा मैं तुहानू बसमा दिंदा रहा। ये संदेश पढ़े, तुसीं भी पढ़े होण ते कितनी वधिया गल होवे। नबी ने कहा मैं सारी दिहाड़ी एक बंदे नू, इधर रखो मेरा राजे, इन्हें समझदे हाँ, ते ओ बपतिस्मा तुहाडा कुछ भी सवार, तो सारी दिहाड़ी चर्च च बैठे रहे, सारी दिहाड़ी तुहाडा सेवादार तुहाडे नाल प्रचार से गल करदा रहे, तुहाडी रुचि नहीं ते तुहानू कोई फायदा नहीं, ते ना सुनाउण वाले नूं कोई फायदा नहीं। वो तो ड्यूटी बेचारा डिया ही है भुगतान। मैं कहना जिन्ना चिर ये लक्षण साडे जीवन चों नहीं जाते, साडे घरां चों नहीं जाते, असीं कदी बुलंदियां ते नहीं पहुंच सकते। एक गिन लो, ये मैं बचन चों सारियां गल्लां कर रहा। आओ अपने घरां दा स्टैंड बनाओ, आओ अपने घरां दे वातावरण बदलो, आओ अपने घरां दे वधिया माहौल बनाओ। ऐदां नहीं है कि अज किसी ने बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद फिर शराब, उदों फिर दूजा शराब, तीजा कोई फिर नवी जगह जाके बपतिस्मा पाए। तुहाडा ख्याल च लक्षण तो बजाने हैं? नहीं समझ, लक्षण नहीं तो बने अमर जी, लक्षण लक्षण सगों वधने। तुहानू पता जो मतलब असी सच्चा बपतिस्मा छड्ड के ते दूजा बपतिस्मा फिर लैने लोगों को जाके, तो उस बंदे ने लक्षण सानू च मोड़ने हैं। सुनो गल्लां नहीं करनी पछाण मूँह कर, मेरा देखो मैं बहुत नज़र है, ऐसी नहीं। मैं प्रचार भी कर रहा, भावें अगे मेरे अगे मुंडिया ने मोबाइल लाया, मैंने बहुत दिसदा। लक्षण नहीं मैं भैन रखन देनी, गल्लां नहीं करनी चर्च विच। जस्सू मसीह नाल गल्लां करो, जस्सू मसीह नाल मुलाकात करो, घर जाके जिन्नियां मर्जी करो। राज भी लक्षण ना चुमण दो, राज भी रब्बी गल्लां करो, आउंदे भी रब्बी गल्लां करो। वो लक्षण वाली चीज तुहाडे चुंबड़े ही ना। जस्सू मसीह ने मैं गल करदा भी तुसीं एक बपतिस्मा छड्ड के दूजा ले लो, तौबा करके फिर तुसीं शराबां पीओ, गाली गलोच करो, तुहाडा वो बपतिस्मा भोली कुछ सवार नहीं सकता। फिर दोबारा ले लो, कोई मुश्किल आ गई तो पिछे तो किसी ने कहा भी उन्होंने बपतिस्मा गलत है, चलो तुसीं बपतिस्मा लैके वेख लो, तुहाडा दर्शन धुप जाण। वो नहीं, ये नहीं गल बनती हुंदी। लक्षण तो लक्षण ही है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि तुम सारी दिहाड़ी नहाते रहे तो तुहाडे लक्षण धुप जाने। ना 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 कदी नहीं धुपने। लक्षण लगातार संगत करो, लगातार एक चर्च के नाल जेड़े भी तुसीं जांदे हो, ये नहीं मैं कहंदा तुसीं मेरे कोल आओ, जेड़े भी तुसीं जांदे उत्थे उत्थे ऐन वधिया तरीके नाल रहो, तां कि फिर तुहाडा जिहड़ा सेवादार है तुहाडे वास्ते जदों दुआ करूगा तो उत्ते शब्द इहो जिहे आ जाणगे जिहड़ी तुहाडी कोई भी बीमारी लक्षण तुहाडे घर नहीं रहेगी। पर जदों सेवादार तोलदा परिवार नूं, फिर उहदे मूँह चों कोई शब्द वजन वाला नहीं निकलना। कढाउणा किन्ने भाई जी? नहीं, जदों तुहाडे आसे तुसीं सहमत होगे ना अपने सेवादार नाल, वधिया रहोगे। ते फिर जदों तुहाडा सेवादार तुहाडे आसे दुआ करूगा ना, फिर परमेश्वर वल्लों शब्द आने। कदी कदी तुसीं धक्केशाही नाल दुआ कराउंदे हो, फिर तुहाडा सेवादार कर दिंदा, पर वो शब्द ओहदे हुंदे आ, पवित्र आत्मा दा एक शब्द नहीं। पर वो क्यों करदा सेवादार तुहाडा प्रार्थना?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਝ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੋਝ ਬਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਪੜੋ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਗੇਠੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀ ਲਗਾਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐ ਲੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫੜਿਆ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਹੋ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅਫਸਾਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਛਣ ਚੰਬੜਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੱਛਣ ਗਿਣੀ ਜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ
है ना, तंबाकू मलना भी लक्षण है, तौबा करके मेले वेखने भी लक्षण है, तौबा करके गाउन वालियां वेखनियां भी लक्षण है, तौबा करके चोरी करनी भी लक्षण है, तौबा करके गाली गलोच करनी, चुगलियां चगालियां करनियां, झूठ मारना, ये लक्षण है। ये बड़ा औखा निकलता, जिन्हें कट के देखो बहुत औखा निकलता। ये जो लक्षण ने ना, ये पहला नंबर साडे जीवना च जाते नहीं, तो फिर दया किद्दां होवे, फिर मदद किद्दां होवे। मदद बंदियां ने नहीं करनी, बंदा तो तुहानूं प्रचार करके दसन दिया। ये लक्षण नशे दे लक्षण, बेविश्वासी दे लक्षण, शक दे लक्षण, शक दियां बदरूआ, ये सारे लक्षण है। तुहानूं पता बंदे नबी नूं लक्षण चुंबड़िया सी, ਜਿਹੜੇ दो नबी सी, सच्चे नबी नूं कहा भी उतों रोटी नहीं खानी, उतों पानी नहीं पीना, तो जो उत्थे गया है ना, तो एक राजे ने कहा, मेरे को यारा बाबा का नाम सी, है ना, इदा का नाम सी, उन्हें कहा, जो उन्हें कहा जगवेदी टल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्हें वो राजे ने कहा फड़ो, जो उन्हें अपनी बांह इदा की, मेरा वेखो जाके, जागो मेरी बांह वेखो, ओ मैं कितना लम्मा प्रचार कर देता। उस सच्चे नबी ने जो बोलिया, जगवेदी ऐदा करके टल जाएगी, सवाह ऐदा हो जाएगी, आ हो जाएगा, तो उत्थे जिहड़ा उत्थों दा हैगा सीगा राजा, उन्हें कहा इनू फड़ो, मेरा फिर देखो काम खराब है, मेरे वाल मैं इधर, उन्हें जो क्या आ जाना, तो उत्थों दे राजे ने कहा दी इनू फड़ो, ते ओदी बांह, उस बंदे दे अंदर की सी, बड़ा बड़ा वड्डा, जिन्हें आख्या फड़ो, हंकार सी, बड़ा वड्डा लक्षण सी, घमंड सी, परमेश्वर घमंडियां दा सामना करदा नहीं, समझ ओदी बांह सुक गई। ओने क्या ये रब दा बंदा ए, मैंने ऐ क्या मेरी बांह सुक गई, ने क्या मेरी पर बांह वास्ते दुआ करो, है ना, जब ने दुआ की ते ओदी बांह फिर ठीक हो गई। कहने खुश दे कब्जे इदा हो गए, कब्जे चलन लग पे, जो कब्जे खराब हो गए, किन्ना लोग तेल देंदे आ, अग च पाउंदे आ, फिर उन्हें कुटदे आ, नहीं, परमेश्वर दे बंदा जब प्रार्थना करूगा, ताडे या मेरे लक्षण दूर चले जाए। आओ तुसीं यकीन करो भी ये गल्लां जिहड़ियां अज बोलियां गईयां, ये साडे जीवन च लक्षण हैगे ही है, ये नहीं होने चाहिए। जिन्ना चिर ये रहे उन्ना चिर लक्षण जाने ही नहीं, जिन्ना उन्ना चिर बीमारी जानी नहीं, उन्ना चिर कम चढ़ने ही नहीं, उन्ना चिर शैतान ने तुहाडे घरों नच्चना हटना ही नहीं है। जिन्ना मर्जी अपने घरां च बह रहो, कुछ नहीं होंदा, बैठे रहो, इनू नहीं होना फर्क, कोई फर्क तुहानूं ही पैना, लक्षण चुंबड़ी जाने। मैं गल करदा कि झाड़पुर वाले भैन भरावां नूं बंदियां फ्री ने, जदन बंदियां होंदियां बेचारे ने कदी रोटी थोड़ी पकाई, हुणे भी घरां च जाके ऐदा ना वधायो। मैं ये गल कर रहा भी जद मैं गल कर रहा, ये तुहानूं फ्री सेवा है, तो बाहर जाके किते सेवा जाके वेखो किदां लोग खर्चा करते, फिक्र पिया हुंदा, पर पिंड दे लोकां नूं फ्री सेवा भी नहीं पचदी। की बोला ना, नहीं बोला ना, हुण मैनूं डर पिया किसी का, उन्होंने ये भी नहीं पचदी। इत्थे लोग किराया ला के आउंदे आ, इत्थे लोग उदां ही बढ़ जाते, तां पौड़ियां चढ़ जाते बेचारे, तो ये भी नहीं उन्होंने वारा खांदा। तो जो थोड़ा जिहा गांह जाते आ, फिर उन्होंने पता लगता भाई पिंड वाली सेवा फ्री है। आओ तुसीं, मैं नहीं कहता किसी ने डकदा नहीं डकदा नहीं, किसी ने नहीं डकदा। किसी ने कहा पापा बोलता है भाई, पापा कहता भी चर्च चो मैं उन्होंने उठाल देना, किसी का नाम नहीं लिया, तो आपे गैस लोकी ला के बह गए घर। मैं कि ये गल नहीं बोली जी मैं गल बोली, हुण भी बोलदा। मैं क्या जे मान लो ये चर्च किसी को इन्ना सैटिंग नहीं, या पादरी उन्होंने सैटिंग च नहीं,
ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬੱਧੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਟਣ ਬਹਿੰਦਾ ਚਰਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਹੀ ਠਾਲ ਦੇਣਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠਾਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਜਨ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਜਨ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਪੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪੇ ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਪੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਪੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਹਟਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਜਨ ਚੜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਛੱਡੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, 26 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਧਾਓ ਨਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਬੋਝ ਪਾਓ, ਨਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ। ਆ YouTube 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕੀ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੁੰਬੜੋਗੇ, ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ? ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ? ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤਾੜੀ ਲਗਾਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਾਈ ਗਰੀਬੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜਿਆ ਖੋਰੇ ਰਮਾਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਛੱਡਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਾਲ ਛੱਡਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪ ਗਲਾਸੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਛੱਡਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਲੱਛਣ 'ਚ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜਨਾ।
पर जो तुम सुनते हो कदी ओहदी कदी ओहदी कदी ओहदी दिहाड़ी 5-6 लोगों की गल ही सुनते, फिर तुम लक्षण ते लक्षण ते लक्षण ते लक्षण, किसी ने तुहानू कुछ सिखाना, किसी ने कुछ सिखाना है। मान लो कि जे तुसी किसी भी चर्च नूं लैंदे हो, शुगल बाई शुगल नहीं लेना। तुसी इदां क्यों करते हो? तुहाडे बच्चे क्यों चर्चां विच जांदे आ? लक्षण चुंबड़ रहे, उन्हें आ सिखाया सी, उन्हें आ दस्सिया सी, फिर लक्षण ही है ना। फिर इदां नहीं, तुसी फिर एक चर्च दे नाल पूरा सहमत नहीं, अपने सेवक नाल सहमत नहीं, तुसीं अपने प्रभु दे नाल सहमत नहीं, तुसीं बंदियां नाल सहमत। किन्ने लोग ही बंदियां नाल सहमत नहीं, किन्ने लोग तुहाडी तलीम नूं दरका देणगे और तुहाडे ते बुरा प्रभाव पा देणगे। किन्ने समझ? उन्हें क्या जी, और यसू मसीह नूं कहंदा जो तुसीं साडी मदद करो, जे उन्हें क्या जे तुसीं कुछ कर सकदे हो। हाँ, हुण यसू दा सुनो उत्तर, यसू की कहंदा, यसू ने उत्तर दिता जे तुसीं कुछ कर सकदे हो, जो विश्वास करता है ਉਹਦੇ ਲਈ सब कुछ हो सकता है। हाँ जी, हाँ, तुरंत फौरी फटाफट मुंडे का पिता आमीन, ओ लड़के का पिता बोल उठिया आमीन। उन्हें क्या? मैं विश्वास करता है। हाँ, मेरे अंध विश्वास ये हुण किहदा अंध विश्वास निकलिया किदा? इनू गल नूं फड़ लिओ। हुण अंध विश्वास निकलिया किदा? नहीं तुहानूं पता नहीं लग्या। हैं? मुंडे दे पिता। कुछ इन्होंने कहा मुंडे दा, पर इत्थे मुंडे दा नहीं, इत्थे सी मुंडे दे पिता दा। वो पहलो कहता भी तुम कुछ कर सकते, उन्होंने पता ही नहीं है भी कर सकता, ये तो सारा कुछ ही है। ये तो नैनवा के पुत्र नूं जवाउण वाला, ये तो लाजर नूं जवाउण वाला, पर नहीं पता। चलो इदां ही कर देंगे। अज कईयां नूं अजे भी नहीं पता कि वो है कौन है। साडे अंदर अंध विश्वास का इलाज करने वाला है कौन है? कई बार बंदियां नूं समझदे आ साडे वो शायद इलाज कर देणगे। बंदे तुहानूं शक्कां च पा देणगे, बंदे तुहानूं वहमां च पा देणगे, बंदे तुहानूं बेप्रतीति च पा देणगे। जिन्नियां नाल तुसीं मुलाकात करोगे तुहानूं कोई कुछ दसेगा। तुसीं घर ही बनाउणा शुरू कर दो भला, किसी ने कहना ऐन मूँह करियो भला। जद तुसीं चुल्हा ही बनाउण लगोगे ना, चुल्हा ही, किसी ने कहना ऐन मूँह करो। हाँ, किसी ने कहना ऐन मूँह क्यों किया? गग्गोमाल मूँह नहीं कहते, कलैना हुंदा लक्षण जे बड़ा वड्डा। वो तुसीं चावें चुल्हे नूं कदी भी जिदन मर्जी घुमा सकदे। वो किन्ना कुछ चिर चावें चुल्हे बन के रहना जी, जिदन मर्जी मूँह कर लो। कोई कहता ऐन मूँह करियो भला। ਜਿਹੜੇ सेवादार ने दवा की कभी वो कोई सलाह नहीं पूछी भी किधर नूं मूँह इहदा करिए, किधर नूं चिल्ला बनाइए। वो तुसीं ते चुल्हे ते बेप्रतीते बन जाते हो। क्या सेवादार किन्ना कुछ खपूगा? किते मगज खांदा बेचारा, भुल गोगो किते मगज खांदा बेचारा, गोगो किते मगज खांदा बेचारा। क्यों इहनूं खपाउने आपां? वो तुसी गग्गोमाल मूँह कर दो, इहो इहदा लक्षण बाहर कढने। गग्गोमाल बंदे नहीं वसते। जी बोलो हालेलुया। ओए गग्गोमाल नूं भैणो करो, डड्डियां नूं करो, सूपियां नूं करो, चाड़पुर नूं करो, कुछ नहीं हुंदा। इन्ना वहमां जद खुदा ने सानूं बाहर ही कढ लिया। गल चुल्हियां दी नहीं है, गल जीवन दी। वो चुल्हे ना बदलो, चर्च ना बदलो, जीवन बदलो, स्वभाव बदलो, ख्याल बदलो, विचार बदलो, नशा बदलो, बेप्रतीति बदलो। लक्षण जिहड़े तुहाडे जीवन च काम करदे खुदा दूर कर दूगा।
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਛਣ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਛਣ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੇ ਲੱਛਣ ਚੜੀ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੱਛਣ ਚੁੰਬੜੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਦਾ ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਪੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਪੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ ਨਾ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਲਵਾਉਣ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਟੀਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 5000 ਦਾ ਟੀਕਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 9 ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਣੇ 45,000 ਦੇ ਟੀਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲਵਾ ਲਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਲੱਛਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਛਣ ਵੜਿਆ ਰਿਹਾ ਭੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਾ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦਾਈ ਖੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਠੀਕ ਹੋਈ तो उस राजे ने क्या, मेरे घर चल, है ना, मैं तेन दान दूंगा, आराम कर, रोटी खा। चोर ने कहा नहीं, तेरा दान नहीं मैं लेना, रोटी नहीं खानी। जिस राह मैनू प्रभु ने कहा तू आया वापस नहीं जाना। देखो किड्डा नबी जबर है, बलियाम किड्डा जबर सी, वो भी लक्षण च वड़ गया सी। लक्षण बड़े ने कदे फिर वेखांगे जी, बोलते हालेलुया। अजे तो एक पुड़ी नहीं खोली लक्षणों की। ते जद ओ वापस गया ते जा रहा ते उस झूठे नबी, तुसीं ना कहो सारे सच्चे ही मिलने तुहानूं, झूठे नबी के पुत सन उत्थे। कल परसों एक बंदा मेरे नाल गल लगा करन, मैं चुप मूँह बंद कर, इत्थे नहीं करनी गल, हाँ ना, ये नहीं पता तेन ना। मैं क्या चुप, इन्नी भी जरूरत होनी चाहिए तुहाडी, मस्त रहो, मैं बाद च गल करी।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਾਓ। ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਗਵੇਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਰ ਟਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਐਸ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਗਧੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਠੀ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਰਮਲ ਦੇ ਦਾ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਝੂਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਝੂਠੇ ਦੇ ਲੱਛਣ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਲੈਂਗਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸੁਣੋ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਤੀ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੀ, ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਚਮੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਫੱਟ ਅਸੀਂ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਮਰਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਲੇਂਗਣੇ 'ਚ ਆਇਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਹਦੇ ਜਾ? ਝੂਠੇ ਦੇ ਵਲੇਂਗਣੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਝੂਠੇ ਦੇ ਵਲੇਂਗਣੇ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਐਜ਼ ਸੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ, ਝੂਠੇ ਦੇ ਵਲੇਂਗਣੇ 'ਚ ਆ ਖੋਤਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਖੋਤਾ ਲਾਗੇ ਖੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਖਲੋਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਨਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਹੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਦਾ ਆਪਾ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਮਲਾਣਿਆਂ ਕੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਲਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਆਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਦੜ ਕਰਦਾ ਜਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬੱਚਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੱਗ ਛੱਡਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਛਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਛਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਐਰਕਾ ਭਾਈ ਜਾਰਜ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਜਾਰਜ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਭਾਈ ਜਾਰਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਚਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ, ਨਹੀਂ 2 ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈ 2 ਬੀਜ, 2 ਚਿੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 2 ਬੀਜ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਬੀਜ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖੀਏ, 2 ਚਿੱਤੇ, 2 ਖਿਆਲੇ, 2 ਵਿਚਾਰੇ, 2 ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦਸਵੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਦਸਵੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਤੋਬਾ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 2 ਚਿੱਤਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਲੱਛਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਣੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 750 ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੋੜਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਲੋੜ ਦੇਣ ਦੀ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹੀ ਦਊਗਾ, ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਦਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼? ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼? ਕੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਛਣ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੌਣ? ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭੱਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਾਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਜਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ 5
और इस दौरान च कोई मीटिंग लागे नहीं है। 8 तरीक की बंदगी है, बीबी चरण की घर 8 तरीक की बंदगी होगी और 10 इन छड़ना जी 12 तरीक की संगति होगी, 14 तरीक की होनी है बंदगी घर। ठीक है का उन्होंने फैसला बनाया, मैं भी कहांगा नाल ही कह देना बंदगी नहीं कटनी, कभी भी कभी नहीं कटनी। ये लक्षण जिंदगी च नहीं आउण देना। बंदियां करो, शैतान का सामना करो, फिर अपनियां लत्तां च पूछ दे के निकल जाए। जदों तुसीं ऐसा समा गवा लेंदे हो, फिर शैतान उत्थे खुश है भी अज आ नहीं काम कर दिता। इत्थे किन्ने लोगों ने बचन सुनना सी, वो वेख्या ही सुन नहीं मैं दिता। अज किन्ने लोगों ने बचन सुनिया, ये साउंड का भी सानूं बहुत फायदा। बड़े लोगों ने बाहर तक भी सुनिया। तुहाडा पैसा गलत काम तो नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा जिंदगी च। जिन्ना चਿਰ तुसीं सेवादार दे नाल सेवा करोगे, एक एक चीज़ का तुहानूं साफ करके दसूगा, ये कभी नहीं लऊगा। उदा तुहाडे कोल मंग के ले लूगा, तुहाडे कोल मंग के लऊगा, दा नहीं लऊगा। तुहानूं कितना फकर होना चाहिए। मैं तुहानूं दस्सिया भी 37,000 इस साउंड ते लगे है, ये 20 रुपए 37,000 चों घट ने। मैनूं की लोड़ है कहण दी ये गल, मैं तुसीं मैनूं की आखना, पर मैं तुहानूं ईमानदारी नहीं दस रहा। ईमानदारी एक खास चीज़ है विश्वासी वास्ते। इन्ना विश्वासी ईमानदार होना चाहिए, छड्ड दो फिर खुदा नूं धड़ल्ले नाल बरकतां दिंदा। यूसुफ बहुत ईमानदार सी, तां ही बरकतां मिली, जेल च बरकत मिली। और फिरौन दे दूजे दर्जे का एक राजा बन गया। दानियल वो भी राजा, उसनूं भी किरमी रंग का चोगा ते और उन्होंने कैंठा अपनाया गया सी। तुसीं खरे तो हो एक मेरा इत्थे सुन के तो इत्थे ना छड़ जाओ, लेके जाओ कि खुदा अज असीं इन्नी बरकत पाई है, धन्नवाद। तो साडा सेवादार जिहड़ा है, असीं उहदे वास्ते दुगनी तिगनी दुआ कर। सारे खुश, सारे खुश, किन्ने खुश? आमीन। कि अज तो ये मेरे ते बोझ कुछ घटाना घटाओगे, कभी मेरे ते बोझ नहीं पाने। आखो भी खुदा साडे सेवादार ते कोई बोझ नहीं होना चाहिए। सानू आज़ादी ना प्रचार करके सुनावे, असीं उहदे ते कोई बोझ नहीं पाउणा। कोई तुहानूं पुछदा बंदगी तो बाद भी सुनाओ की अज गल हुई है, उन्होंने कहो भैन जी तुहानूं कोई मनाही नहीं है, उत्थे जाओ। तुहानूं कोई ऐसा जे तुहानूं किसी ने शक पाया, वो कभी नहीं हो सकता। सेवादार का की मतलब? कभी किसी ने बच्चों बाहर कढ़िया अपने, जिन्नी मर्जी वो गलत काम कर, तो सेवादार एडा तो नहीं कोझा हुंदा भी किसी ने इदा फिलहाल तो बोलना ही पाप है। ये मैं कहा सी कि जे किसी ने चर्च विचों नहीं सैटिंग होंदी, ये पादरी नहीं सही बन लगता। तो कई लोग छड्ड भी गए आ, कोई गल नहीं, सानूं तो कोई नाराज़गी नहीं। ये गल बोली सी भी जे इन्होंने नहीं फिटिंग पैंदी तो कोई 5-6 महीने तो किते जा रहा है, तो फिर कोई करे कदे परेशानी आती है, तो फिर बंदा चुप चपान उत्थों दवा करे जिथे जा रहा है। मेरी गल सहमत? फिर वो उसका हक नहीं कि मुड़ के दोबारा अपने उस जिन्होंने नफरत की वो आण के दवा करवाए, क्योंकि जो सैट नहीं आ, चंगा नहीं लगता, चर्च चंगा नहीं लगता, फिर वो जिथे किते जाता चुप चपान उत्थों दवा करवा ले। अपन कोई किसी के नाल, देखो मैं किन्ने प्यार नाल तुहाडे नाल गल दस रहा, कोई मैनूं कोई इतराज़ नहीं किसी नाल, ना मैं असीं कोई वोटां नहीं बना रहे, जां असीं कोई वोटां ते नहीं खलोते, नहीं कोई नहीं। साडी सेवा ये 20 ने भी हो जानी है, 50 नहीं हो जानी, 100 ने भी हो जानी, 1000 ने भी हो जानी है। ये कोई भी नहीं अपने बच्चे घटा के खुश हुंदा, पर जे कोई बच्चा ही ज़्यादा फिर इदां लक्षणां च चुंबड़दा जाए, असीं उन्होंने कुछ नहीं कर सकते। मेरी गल नूं समझ के तुसीं सारे समझ आ गई, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया। अपने बच्चों को कभी किसी दे नाल किसी जगह नहीं भेजना। अपने बच्चों जिहड़े चर्च तुसीं आउंदे हो उस चर्च अपने बच्चों को रखें। मैनूं पता लग गया इस गल दा। अपने बच्चों को किसी दे नाल दूजियां चर्चां च नहीं भेजना। जिथे माँ जाती, जिथे प्यो जाता, अपने बच्चों को उत्थे चर्च लैके आओ। की गल माड़ी है? आओगे तो चंगे रहोगे। जे मान लो तुसीं अपना तुसीं आप चर्च च आउंदे, तुहाडा बच्चा होर किसी चर्च जाके उत्थे सेवा पानी करदा जां उधर गल्लां सुनदा, फिर तुहाडे बच्चे बिगड़ जाने आ। तुसीं जिंदगी च उन्हें सवार नहीं सकते। जिथे माँ बाप जाता उत्थे माँ बाप के बच्चे आने चाहिए। माँ बाप का अधिकार हुंदा, माँ बाप का हक हुंदा कि अपने बच्चों को नाल लेके आउणा। भैन भोली आउंदे आ और उन्होंने विचों भैन जी होरां ने अपना जीवन दिता, एक लड़के ने किया जीवन दिता, पर अजे लड़की ने भी दिता, चलो कोई गल नहीं,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣੇਗੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਭਾਈ